then you know already. The respiratory system. What is the main organ in respiratory system? Students? Lungs. But here there is no lungs. சரியாப்பா? இங்க வந்து lungs இருக்காது. சரியா? Only the branched tubules are present. Here you can see the tubular structures. சரியா? இந்த அங்கிட்ட இங்கிட்ட branched tubes இருக்குதையா? These are called trachea. The smaller branches are called tracheoles. Tracheoles. சரியா? அப்போ this trachea or branched tubes, these tubes are open here. இந்த இடத்துல பாரு, you can see the spiracles. Here, இந்த ஏரியால இப்படி இந்த lateral side of the body, lateral side of the body, this trachea are opening. Trachea வந்து இந்த lateral sideல open ஆகுது. This opening is called spiracles. Here you can see the spiracles. S-P-I-R-A-C-L-E-S. Spiracles are nothing but the small openings which are present on the lateral side. அந்த ஓரத்துல இப்படி ஃபுல்லா அந்த ஓரத்துல ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் என்ன இருக்குது, இந்த ஸ்மால் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இருக்குது. ஹெட் ரீஜியன்ல மட்டும் அந்த ஸ்பைரக்கல்ஸ் வந்து இருக்காது. ஃப்ரம் த thoracic segmentsலயும் இருக்கும். thoracic segment. How many thoracic segments are present in cockroach? How many? டக்குன்னு சொல்லு பாப்போம். Students? Don't know. என்னாச்சு? பிரவினேஷ், சுரேஷ், யுவராஜ், சங்கரசுபே, என்னமாச்சு? ஐஸ்வர்யா, கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? How many thoracic segment? 3. Prothorax, mesothorax and metathorax. படிச்சோம் இல்லையா? Can you remember, ma? Yes. Okay. Fine. Yes. We shall continue. All the 3 thoracic segments and also the abdominal segments contain small openings on the lateral side of the each segment. அந்த lateral sideல குட்டி குட்டி openings இருக்கும். சரியா? That we called spiracles. Understand, ma? Spiracles. Then the spiracles are guarded by some type of muscles. We call it a sphincter muscle or spiracular muscle. சரியா? அந்த spiracles வந்து எப்பவுமே ஓப்பன் கண்டிஷன்ல இருக்காது. when there is need, அந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது அந்த ஸ்பைரக்கல்ஸ் வந்து ஓப்பனா இருக்கும். அந்த ஓப்பனிங்கையும் க்ளோசிங்கையும் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு there is sphincter muscle or spiracular muscle is present. Are you all clear, students? அப்போ இப்போ இந்த காக்ரோச் ஆர் பெரிப்ளானேட்டா அமெரிக்கானாவோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க லங்ஸுக்கே வாய்ப்பு இல்லை. சரியா? only the opening spiracle through which the air enters. சரியாப்பா? the openings வழியா தான் air enters the body. Then from the opening the tubes are carrying the air into the body. அந்த டியூப் ஸ்பைரக்கல்ஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜின் ஆகி இங்க உள்ள போகுது இல்லையா, அந்த டியூப்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் அந்த ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ் உள்ள போய் குட்டி குட்டி பிரான்ச்சா எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எல்லா செக்மெண்ட்ஸுக்கும் பிரான்ச் அவுட் ஆகுது. தட் வி கால் tracheoles. Understand? Tracheoles. These tracheoles supply blood to all the body parts like tissues and cells. That's all about the respiratory system. So what is the respiratory system? Respiratory system starts from spiracles. Spiracle start ஆகி through the spiracles the air enters, then from which the trachea or tracheal tubes carry the trachea, T-R-A-C-H-E-A. Trachea carries the air to the inner side. சரியா? அந்த ஸ்பைரக்கிள்ஸ்ல வந்து ரெடியா ட்ரக்கியா இருக்கும். அது வந்து உள்ள எடுத்துட்டு போய் the trachea will branch out into smaller tubules called tracheal tubule. Tracheoles.
tracheole, tracheole. Then tracheoles வந்து என்ன பண்ணுது, எல்லா டிஷ்யூஸ்க்கும் பிளட் செல்ஸுக்கு டிஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் இந்த சாரி ஏரை வந்து என்ன செய்யுது, அந்த ஆக்சிஜனை வந்து சப்ளை பண்ணுது. அகெயின் இந்த ட்ரக்கியோல்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுது, ட்ரக்கியாவுக்கு வருது, ட்ரக்கியால வந்து அகைன் ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியா வெளியே போயிருது. சரியாப்பா, இதுதான் என்னது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இன் இன் காக்ரோச். Are you all clear? Now we shall study. Then only you can understand the respiratory system of cockroach. Yes. The respiratory system of cockroach is well developed when compared with other terrestrial insects. வேற இன்செக்ட்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது the respiratory system of cockroach, இந்த இன்செக்ட் காக்ரோச்ன்ற இன்செக்ட்ல respiratory system is well developed. Understand? Then what are the structures which are present in the respiratory system of cockroach? Branched tubes known as trachea, branched tubes known as trachea, which is opened through 10 pair of small holes called spiracles or stigmata. How many pairs of spiracles are present? ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கும். சரியா, இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த சைடு லேட்டரல் சைடுல இருக்கும். சரியாப்பா, totally how many pairs of spiracles? It may be asked in one word. In cockroach, how many pairs of spiracles or stigmata? The spiracle is otherwise called stigmata. Spiracle is otherwise called stigmata, present on lateral side of the body. Then terminal branches of tracheal tubes. அந்த tracheal tubes வந்து என்ன செய்யுது, அந்த ஸ்டிக்மாட்டால ஓப்பன் ஆகி அல்லது ஸ்பைரக்கிள்ல ஓப்பன் ஆகி ஏரை அப்படியே ரிசீவ் பண்ணி then it will branch out in the inner part of the body. அந்த பாடிக்குள்ள வந்தோடனே again the trachea divides into smaller branches are called tracheoles, which carry oxygen to the entire body. சரியாப்பா, அப்போ ஸ்டிக்மாட்டா ஆர் ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வந்து the opening, அங்க இருந்து ஏரை கேரி பண்ணிட்டு வர்றது யாரு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைரக்கிள்ஸ்க்கு அடுத்தது யாரு இருப்பா, ட்ரக்கியா. Then trachea leads to tracheoles. The tracheoles தான் ஆக்சுவலா supplies oxygen to all the body parts. Understand? Then the spiracles open and close. அப்பப்ப தேவைப்பட்டா spiracles வந்து open ஆகும். Then when there is no need it will close. That is regulated by valves. அங்க valve மாதிரி ஒரு muscle இருக்கும். That is called sphincter muscle or spiracular muscle. Are you all clear ma? Sphincter muscle or spiracular muscle. Then சரி, இப்போ வந்து அந்த ட்ரக்கியோல் வந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் அந்த ஏரை வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு தென் அந்த செல்ஸுக்குள்ள போய் என்ன நடக்கும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடந்துரும். இங்க இருந்து போற ஆக்சிஜன் உள்ள போயிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடை அகைன் இந்த ட்ரக்கியோல் தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது. இந்த ட்ரக்கியோல் கலெக்ட் பண்ணி எங்க கொண்டு ஓப்பன் ஆகுது, ட்ரக்கியால ஓப்பன் ஆகுது. ட்ரக்கியா எங்க ஓப்பன் ஆகுது, ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியா வெளியே அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே அனுப்பிடும். That's all about the respiratory system. Students, are you all clear ma? The respiratory system of cockroach is well developed when compared with other terrestrial insects. Yes, thank you students. Then branched tubes known as trachea open through how many pairs of spiracles? 10 pairs of spiracles, small holes called spiracles. The spiracles are otherwise called stigmata, present on the lateral side of the body. Then terminal branches of tracheal tubes are called tracheole. அந்த ட்ரக்கியா உள்ள போய் குட்டி குட்டி பிரான்ச்சஸா டிவைட் ஆகுது, that we call tracheole, which supplies oxygen to the entire body. Then spiracles open and close. இதுல கேட்கலாம், the spiracles are the opening and closing of spiracle is regulated by dash muscle, sphincter muscle or spiracular muscle. Sphincter muscle or spiracular muscle.
Here you can see. Each tracheole, ஒவ்வொரு tracheole என்ன இருக்குது is filled with a watery fluid through which exchange of gases, அந்த tracheole வந்து exchange of gases பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு டிஷ்யூக்குள்ளேயும் சப்ளை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருது வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிருது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் gases takes place during high muscular activity. Part of the fluid is drawn into the tissues to enable more oxygen intake and rapid diffusion. அந்த ரொம்ப அந்த காக்ரோச் வந்து when it is actively moving, ரொம்ப மூவிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஃபாஸ்டரா நடக்குமா, சரியா? மோர் எக்ஸ்சேஞ்ச், மோர் ஆக்சிஜன் இன்டேக் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ரேபிட் டிஃப்யூஷன், ஈஸியா வந்து ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள டிஃப்யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் சென்ட் அவுட் சைடு. தென் த பேசேஜ் ஆஃப் ஏர் இன் த ட்ரக்கியல் சிஸ்டம் எப்படி வந்து போகுது பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் through the opening the air enters. That opening is called spiracle or stigmata. Through the how many pairs of spiracles or stigmata are present, ma? Students, how many pairs? Very good, Pravinesh. 10 pairs of spiracles. Yes, Jay Singh, Jabahenna, very good, ma. Thank you, students. Then spiracles are they are the gateway. அதுதான் கேட்வே. அது வழியா தான் ஏர் வந்து உள்ள என்ட்ராகுது. ஃப்ரம் தேர் த ட்ரக்கியா கேரிஸ் த ஏர் இன்டு த பாடி. இன்சைட் த பாடி த ட்ரக்கியா டிவைட்ஸ் இன்டு சோ மெனி ஸ்மாலர் பிரான்ச்சஸ் கால்டு ட்ரக்கியோல்ஸ். தென் ட்ரக்கியோல்ஸ் supplies blood to tissues and cells where exchange of gases takes place. Again the same process returns. Again tissuesல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரக்கியோல்குள்ள வரும், ட்ரக்கியோல்ல இருந்து ட்ரக்கியாக்கு வருது, ட்ரக்கியால இருந்து ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் சென்டிங் அவுட் சைட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். சரியா? எஸ். தென் we shall move on to the next system, that is the circulatory system of cockroach. Are you all ready? Yes. Shall we move? Here a box is given. Cockroaches survive without a head. Do you know? நம்ம வந்து காக்ரோச்சை இப்போ அடிக்கிறோம், அடிச்சு அது ஹெட் இல்லாமலே வந்து உயிரோட இருக்கும். ஃபார் 1 வீக்குக்கு உயிரோட இருக்குமா, வித்தவுட் இட்ஸ் ஹெட். காக்ரோச் கேன் லிவ் ஃபார் அ வீக் வித்தவுட் இட்ஸ் ஹெட் டியூ டு தேர். எதனால அப்படி இருக்குது கேட்கலாம். ஒரு வந்து அப்ளிகேஷன் கொஸ்டினா உங்களுக்கு கேட்கலாம், சரியா? கிரியேட்டிவ் கொஸ்டினா திஸ் மே பி ஆஸ்ட். Why the cockroach? How the cockroaches survive without a head? How the cockroaches survive without a head? Head இல்லாம எப்படி survive ஆகுது? Cockroach can live for about a week without its head. ஏன்? ஹெட் ரீஜியன்ல அங்க ஒண்ணுமே இல்லை. All the systems are present in the thoracic and abdominal region. அப்படிதானமா? காக்ரோச்சோட ஹெட் ரீஜியன்ல வந்து ஹெட்ல என்ன மட்டும்தான் இருக்குது? ஒன்லி ஐஸ் இருக்கு, மவுத் பார்ட்ஸ் இருக்கு, பிளஸ் ஆண்டனே இருக்கு. அப்படிதானே? மவுத் பார்ட்ஸ் இருக்கு, ஐஸ் இருக்கு, ஆண்டனே இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனா நம்ம தொராசிக் ரீஜனையும் அப்டோமினல் ரீஜன்லயும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கதான் என்னது இருக்குது? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸே நடக்குது. நம்ம வந்து நோஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்னவுட் ரீஜன், நோஸ் ரீஜன் வந்து மவுத்தில் சாரி ஹெட்ல இருந்தாதான் அது வழியே நமக்கு ஏர் வரும். ஆனா இங்க வந்து அங்கல்ல, எங்கதான் இருக்குது? தொராசிக் செக்மெண்ட்ஸ்லயும் அப்டோமினல் செக்மெண்ட்ஸ்லயும் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பைரக்கிள்ஸ் ஆர் ஸ்டிக்மேட்டா அந்த ஓப்பனிங் இருக்கு, த்ரூ விச் ஏர் என்டர்ஸ். ஏர் இருந்தாலே இட் கேன் லிவ் ஃபார் 1 வீக். ஏர் மட்டும் இருந்தாலே, ஃபுட் ஆல்ரெடி அதோட பாடியில வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கிராப்புக்குள்ள, அதனால ஃபுட்டு தேவையில்லை அதுக்கு 1 வீக்குக்கு. ஏர் மட்டும் போதும். ஏர் வந்து ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியா உள்ள போயிருது. The spiracles are located in the thoracic and abdominal segment, so they can live without the head for a week. Understand? Cockroach can live for about a week without its head due to their open circulatory system and fact that they breathe through little holes on each side of their body segment, since they are not dependent on mouth or head to breathe. மவுத்தையோ ஹெட்டையோ பிரீத்திங்க்கு டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. தொராசிக் செக்மெண்ட்டும் அப்டாமினல் செக்மெண்ட்ஸும் உள்ள ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியாக தான் தே ஆர் பிரீத்திங். த காக்ரோச் டைஸ் லேட்டர் டியூ டு ஸ்டார்வேஷன்.
அப்புறம் அது ஃபுட்டு அந்த க்ராப்புக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் காலியானோடனே இட் வில் டை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டியூ டு ஸ்டார்வேஷன். ஃபுட்டு கிடைக்காம என்ன செஞ்சிடும்? ஃபுட்டை எடுக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லை இல்லையா? மவுத் பார்ட்ஸ் வழியா மட்டும்தான் ஃபுட்டை எடுக்க முடியும். ஸோ இட் வில் டை. Are you all clear? Due to starvation. What is meant by starvation? Without food. Without food. பட்டினியால செத்து போயிடும். Are you all clear, students? It may be asked in a form of creative question. சரியா? அது கேட்கலாம். How the cockroaches survive without a head for a week? சரியா? Can you write the answer for that question? எழுதிடலாமா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்? How does cockroaches survive? Yes, Yuvraj, Velmurugan. Yes ma, thank you students. So இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்டைரக்டா கேட்பாங்க. சரியா? So you have to keep it in your mind. Yes. Here the circulatory system of cockroach. The circulatory system is an open type. சரியா? இங்க வந்து it is not having any closed blood vessels. Understand ma? Blood vessels வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிருக்காது. பிளஸ் ஹார்ட்டுமே வெல் டெவலப்டா இருக்காதுங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்டு த ஓப்பன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். Circulatory system because blood vessels are poorly developed and open into hemocoel in which blood or hemolymph flows freely. இங்க பாத்தீங்கன்னா chambers of heart இந்த இருக்குல்லையா, இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்குல்லப்பா, this is one chamber, this is another chamber, this is another chamber, these are the chambers of heart. Only 10 minutes more shall finish. So the circulatory system of cockroach consists of how many chambers? 13 chambers. The heart consists of 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. One more here we can see. இதுல வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கிறனால we can divide it into 2. அப்படி 13 chambers of heart வந்து இருக்குது. சரியா? இது வந்து ஹார்ட் மாதிரி இருக்காது. only tubular structure. சரியாப்பா? tubular structure. சரி. Then how the cockroach receives blood? What is the blood of cockroach? What is the name of the blood? Can you name the blood of the cockroach? ஒரு கலர்லெஸ் பிளட் இருக்குன்னு சொன்னலம்மா. வெரி குட் பிரவினேஷ். ஹீமோலிம்ஃப். Understand? Inside the hemolymph, hemocytes are present. Hemocyte, the cells which are present in the hemolymph. நமக்கு வந்து பிளட் செல்ஸ் இருக்குல்லையா, ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்குல்லையா, அது மாதிரி இந்த ஹீமோலிம்ஃபுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் பிளட் செல் இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு ஹீமோசைட். CYTE, ஹீமோசைட். HAEMOCYTES, hemocytes. Hemocytes are present in hemolymph. Then here the heart is an elongated tube which is made up of how many chambers? 13 chambers with opening on either side. இந்த இடத்துலயும் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும், பிளஸ் இங்கேயும் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். சரியா? சரி. through which the blood is circulated. The blood is circulated. The muscles இந்த சைட்ல இருக்கு பாரு, ஒவ்வொரு ஹார்ட்டோட ஒவ்வொரு சாம்பர்லயும் என்னது இருக்குது? அலரி மசில்ஸ்ன்னு இருக்கு. அலரி மசில்ஸ். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் அலரி மசில்ஸ்? they are responsible for circulation of blood. சரியாமா? அலரி மசில்ஸ். இந்த அலரி மசில்ஸும் வந்து எத்தனை பேர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13 பேர்ஸ் வந்து இருக்கும். சரியாமா? 1 pair of this. டோட்டலி அப்டாமினல் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து காக்ரோச்ல 10 இருக்கும். அப்டாமினல்ல வந்து 10 இருக்கும், தொராசிக்ல 3 இருக்கும். ஸோ சாரி, தொராசிக்ல எத்தனை இருக்கும்பா? 3 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்டாமினல்ல 10 இருக்கும். டோட்டலி 13 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். 13 செக்மெண்ட்ஸ்லயும் என்னது இருக்குது? ஹார்ட்டோட சாம்பர்ஸ் இருக்கும்,
பிளஸ் அந்த ஹார்ட்டோட சேம்பர்ஸோட ரிலேட்டடா என்னது இருக்குது, அலரி மசில்ஸ் இருக்கும். இந்த அலரி மசில்ஸ் வந்து இப்படியே அப்பப்போ அந்த என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இழுக்கும், அந்த சேம்பரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கும் சுருக்கிறதுக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சரியா, அலரி மசில்ஸ் பை விச் த blood is pumped to all the parts. அப்ப அலரி மசில்ஸ், with the help of the அலரி muscle, the heart chambers are opening and closing. Understand ma? Then இந்த chambers-ல வந்து anteriorly ஒரு ஓப்பன் இருக்குது, posteriorly ஒரு ஓப்பன் இருக்கு. மாதிரி இந்த chamberல இருந்து next chamberக்கும் வர்றதுக்கு in between the chambers there is opening. Understand ma? Each segment there is an opening. Yes, that's all about the என்னது, the circulatory system. We shall study with the help of PPT. Periplaneta americana or the cockroach as an open type of circulatory system. There is an open type. There is no definite blood vessel and definite heart chambers. சரியா, ஹார்ட்ல வந்து not well developed இருக்குது, plus the closed type of blood vessels are not well developed. So it is called the open type of circulatory system. Open type of circulatory system. Blood vessels are poorly developed. Here the blood vessels are not well developed and open into hemocoel. Hemocoel means there is a chamber in which the blood is stagnant. And the blood வந்து ஒரு கேவிட்டிக்குள்ள ஸ்டாக்னண்டா இருக்கும். That is called hemocoel, in which blood or hemolymph flows freely. அதுக்குள்ளதான் fill ஆயிருக்கும், ஹீமோசீலுக்குள்ளதான் அந்த ஹீமோலிம்ஃப். The blood of cockroach is called hemolymph, which is flowing freely. இது உள்ள வரவும் வெளியே போகவும் செய்யும். சரி, அந்த ஹீமோசீல் வழியா. Then visceral organ. What are visceral organs? Visceral organ என்னமா, இதெல்லாம் zoological terms, biological terms. You have to remember. Visceral organ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய கிளாஸஸ். பிரவினேஷ், can you remember? Very good. Yes, Sivaraj, superb ma. Internal organs. Yes, visceral organ means Pravinesh, internal, not soft organs, internal organs. Okay, internal organs are bathed in the blood. இப்போ ஹீமோசீல், சங்கரசுப்பு, வெரி குட் மா. அந்த ஹீமோசீல், அந்த கேவிட்டிக்குள்ள பிளட் ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, தேங்கி இருக்கும். தென் இந்த விசரல் ஆர்கன், இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து அதுலயே பாத் ஆயிரும். சரியா, அதுல இருந்தே பிளட் வந்து அதுக்கு டிஃப்யூஸ் ஆகி போயிடும். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ blood vessels to carry the blood. சரியாப்பா, இப்போ இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து அந்த ஹீமோசீல்குள்ள இருக்கிற ஹீமோலிம்ஃப் வந்து அப்படி டிஃப்யூஸ் ஆகி எடுத்துக்கிடும். சரியா, தட் இஸ் பாத், அதிலே பாத்திங் பண்ணி எடுத்துக்கிடும், அப்சார்ப் பண்ணிக்கிடும். சரியா, தென் the hemolymph is colorless and consists of plasma இருக்கும். சரியா, plasma is the fluid part in which the cells are floating. What are the cells called? ஹீமோலிம்ஃப்ல உள்ள செல்ஸ் வந்து நம்ம ஹீமோசைட் அப்படின்னு சொல்றோம். What are the blood cells in cockroach அப்படின்னு கேட்கலாம். The hemocytes. The blood cells in cockroach is called hemocyte, which are phagocytic in nature. What is the phagocyte? Anybody? Amoeba feeds its food by phagocytosis. அமீபா வந்து அதோட ஃபுட்டை வந்து எப்படி எடுக்கும் அப்படின்னா by a process called phagocytosis, and also sometimes it may eat the food by a process called pinocytosis. What is phagocyte? What is the shape of amoeba? Can anybody? Amoeba ஓட ஷேப் என்னப்பா? Don't know வா? Shapeless. It has no definite shape. It is irregular. அப்படி irregular shapeல இருக்கும். அப்படிதானே? Then how it moves? அமீபா எப்படி மூவ் ஆகும்? using சூடோபோடியா. இந்த செல் மெம்பரேன் அங்கிட்டு இங்கிட்டு இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சூடோபோடியா ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபீட் வச்சு மூவ் பண்ணும். லைக் தட். ஃபால்ஸ் ஃபீட். வெரி குட் பிரவினேஷ்.
அது எப்படி ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிகுலர், இப்போ ஒரு ஃபுட் இதுல இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், ஃபுட் சோர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஹவு தே ஃபீட் த ஃபுட், இட் எக்ஸ்டெண்ட் த செல் மெம்பரைன் ஹியர் அண்ட் தேர், இப்படி நீட்டும், அங்கிட்டு இங்கிட்டு நீட்டி, தென் அது இன்னும் நீட்டி அப்படி ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி உள்ள என்கல்ஃப் பண்ணிடும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ஃபேகோசைட்டோசிஸ். அப்போ இங்க ஹீமோசைட்ஸ் வந்து ஃபேகோசைட்டிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னா அது ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் வெரி குட் சங்கரசபு. யூஸ்வலி நம்ம வந்து WBC வந்து ஏதாவது ஃபாரின் பார்ட்டிகிள் ஆர் எனி foreign substance or any disease causing microorganism enters the body, WBC இந்த மாதிரி அமீபா ஷேப்ல தான் இருக்கும், கலர்ல ஷேப்லெஸ்ஸா இருக்கும், இர்ரெகுலர் ஷேப்ல. அதனால அது அப்படியே என்கல்ஃப் பண்ணி நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். லைக் தட் இங்கேயும் இந்த ஹீமோலிம்ஃபுக்குள்ள இருக்கிற ஹீமோசைட்ஸ், அந்த செல்ஸ் வந்து தட் இஸ் ஃபேகோசைட். அப்போ WBCயோட ஷேப்ல இருக்கும். So it easily engulf the entering microorganism. Not only that, but also it helps in feeding the food. சரியாமா? அப்போ phagocytic natureல அந்த hemocytes வந்து இருக்குது. Then heart. What is the nature of heart here? It's an elongated tube with a muscular wall lying mid-dorsally beneath the thorax. நீங்க பார்த்துட்டீங்க அந்த ஹார்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்களாப்பா? Here you can see. Yes, it is an elongated tubular structure with how many chambers? How many chambers are present in the heart of cockroach? 13 chambers, and all the 13 chambers are with alary muscles. This alary muscles helps in closing and opening of